ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜିର ଦିବସନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ସେ ଦିବସକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ନାମର ପ୍ରଶଂସା हो राजा। प्रभु तुम अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कल, एथिपाई धन्यवाद पिता। हम मंगलमय परमेश्वर प्रभु तुम्हें जो वाक्य देव चाहूच परमेश्वर प्रभु से वाक्य प्रभु तुम्हें प्रभु मो मुख द्वारा तुम कथा को राजा। प्रभु तुम्हें दया करो प्रभु, पवित्र आत्मा तुम वक्त है तुम बढ़े निया सकल विषय प्रभु तुम आशीर्वाद कर कृष्ण प्रार्थना मारी परमेश्वर। पुणी थे समस्त मोर प्रेज द लॉर्ड। पुणी थे मुझे सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु महान परमेश्वर से आम को ए सुजोग समय दे वाक्य आलोचना करने निमंते आम अधिक समय नष्ट कर वाक्य को आलोचना करवा। आज आलोचना विषय है फल फलिबा निमंते प्रभु हमको किपरि परिष्कार करती। फल फलिबा निमंते प्रभु हमको किपरि परिष्कार करती। आम यही विषय टिके आम आलोचना करवा जे आम जीवन रे प्रभु हमको कि प्रकार परिष्कार करती फल फलिबा निमंते आम सही विषय टिके आलोचना करवा। लूका पुस्तक तार 13 पर्व तार 6 पद और 9 पद आम पढ़ा। आउ से एही दृष्टांत दे कहिले, जनकर द्राक्षा क्षेत्र रे गोटे डिमरी गछ लगा जाइथिला। से आसी सेथिरे फल खोजिले किंतु पाइले नाही। आ तार 9 पद रे आ परे फल हुए तो भल नहिले ताहाकु हानि पकाइबे। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। तो आम मानकर जीवन रे अफलंती अवस्था प्रभु हम किपरि फलंत गोटे वृक्षर कथा ये पड़ी। गोटे अफलंती वृक्षर अफलंती डिमिरी वृक्षर गोटे फलंती अवस्था को प्रभु किपरि बुझाउछन्ति सही विषय आम बुझिबा। आउ से एही दृष्टांत दे कहिले, जनकर दाखिया क्षेत्र रे गोटे डिमिरी गछ लगा जाइथिला। से आसी सेथिरे फल खोजिले किंतु पाइले नाही। तो मोर प्रिय माने आम्भ मान जीवन रे आम कौन फल आम फली पार न विषय टी आलोचना करवा। आम जीवन रे कौन बाधा दे थाए फल फलिबा निमंते हमको आम गोटे वाक्य पढ़िबा आ बुझिबा जे कौन हमको बाधा दे थाए। एब्री पुस्तक तार 12 पर्व तार 6 पद। एब्री 12 तार 6। कारण प्रभु जाहाकु प्रेम करती ताहाकु शासन करती, पुणी जो पुत्र को से ग्रहण करती ताहाकु प्रहार करती। तो परमेश्वर आम मानकु फल फलिबा निमंते शासन करती। मोर प्रिय माने प्रभु जाहाकु प्रेम करती ताहाकु शासन करती। से जो पुत्र को से ग्रहण करती ताहाकु से प्रहार मध्य करती। तो एही परि भाबरे प्रभु हमको फल फलिबा निमंते परिष्कार करती। से वृक्ष को यीशु ख्रीष्ट आसे देखिले जे तार से गछ लगा हेथिला। आउ परमेश्वर सेथिरे आसे से फल खोजिले किंतु पाइले नहीं। तापर से कोन कहले, तेणु से मालिकी कहले, देख ए 3 वर्ष हैला मु आसे ए डिमिरी गछर फल खोजुछि किंतु पाउ नाही। एहा को हानि पकाओ, एटा काहे कि भूमि को मध्य अकर्मण्य करूछि। मात्र से ताहाकु उत्तर देला, प्रभु एहा को एही वर्षटी मध्य छाड़ी दियंतु, मु इति मध्य एहार चारि पाख खली खत देबी। तो मोर प्रिय माने जेतेबेले हमर पिता परमेश्वर हमको फल फलिबा निमंते बा हमको गोटे गछ हिसाब रे लगाइले पिता परमेश्वर, तो एठी मालीर कार्य करूछंती स्वयं यीशु ख्रीष्ट। जेतेबेले पिता आसी फल खोजुछंती जे सही वर्ष आसिले एवं फल खोजुछंती किंतु फल पाइले नाही। तो जेतेबेले माली अर्थात यीशु ख्रीष्ट हमको कौन कहते यही वर्षटी मध्य प्रभु यही छाड़ी दिंतु,
ଯେପରି ଏ ଗଛ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହାକୁ କଣ କରିବି, ଗଛର ଚାରିପାଖ ପରିଷ୍କାର କରି ତାକୁ ଖୋଳି ତାହାକୁ ଖତ ଦେବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କାହିଁକି ଆମେ ଫଳ ଫଳି ନଥାଉ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଶାସନ କରି ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ଫଳି ପାରିବା, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କିପରି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 15 ତାର 2, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ଠାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ସେ କାଟି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ଫଳେ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଏଠି ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଫଳ ଫଳିବା ନାହିଁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଣ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ଗଛକୁ କାଟି କରି ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଯଦି କୌଣସି ଗଛ ଯଦି ଫଳ ଫଳିଲା ତ ଅଧିକ ଫଳ କି ପ୍ରକାର ହୁଏ, ଅଧିକ ଫଳ ଯେ ଆହୁରି କେମିତି ସେ ଫଳ ଫଳିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଟା ଆମେ ସେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏବ୍ରୀ ତାର 12 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରେ, ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦଜନକ ବୋଧ ନ ହେଇ ଦୁଃଖଜନକ ବୋଧ ହୁଏ, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ତଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ତାହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରେ। এই ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଖରେ କଣ ହେଇଛି, ଆନନ୍ଦଜନକର ବୋଧ, ଏଟା ଆନନ୍ଦଜନକ ହେଇନାହିଁ ମୋର ପ୍ରେମ, ଦୁଃଖଜନକର ବୋଧ ହେଇଛି। ଯୋଉ ଆମେ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ କଣ, ଏଟା ଆମକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଯେ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ସେ ଆମକୁ ବାଧା, ଏଟା କଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ବାଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦଜନକ ବୋଧ ନ ହେଇ ଦୁଃଖଜନକ ବୋଧ ହୁଏ, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ତଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତାହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଫଳ ଆମେ କାହିଁକି ଫଳିବା ଉଚିତ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଫଳ ଆମେ କାହିଁକି ଫଳିବା ଉଚିତ। ଫଳ ଫଳେଇଲେ ଆମକୁ ଆମର ନିମନ୍ତେ କଣ ଅଛି, ଏଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମକୁ ଫଳ ଫଳେଇଲେ କଣ ହେବ, କଣ ହେଇଥାଏ ଫଳ, କଣ ପାଇଁ ଫଳ ଫଳିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଏଇ ବିଷୟ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରୁ 10 ପଦ ଯାଏ ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା। ହଁ, ଏହି କାରଣରୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଦ୍ଗୁଣ, ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯମ, ସଂଯମ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଧର୍ମପରାୟଣତା, ଧର୍ମପରାୟଣତା ସହିତ ଭାତୃସ୍ନେହ, ପୁଣି ଭାତୃସ୍ନେହ ସହିତ ପ୍ରେମ ଯୋଗ କର। ଏହି ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଥିଳ ଫଳଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ସବୁ ଯାହାଠାରେ ନାହିଁ ସେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ଆପଣା ପୂର୍ବକୃତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ବିଷୟରେ ପାଶରି ଯାଇଅଛି। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆହ୍ୱାନ ମନୋନୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ, ଯେଣୁ ଏପରି କଲେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କେବେ ହିଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଠି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ବା ଅନେକ ଆମକୁ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯମ, ସଂଯମ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଧର୍ମପରାୟଣତା, ଧର୍ମପରାୟଣତା ସହିତ ଭାତୃପ୍ରେମ, ପୁଣି ଭାତୃସ୍ନେହ ସହିତ
ପ୍ରେମ ଯୋଗ କରିବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟକୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ମନୋନୟନ କରିବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ କଣ କରିଥାଏ, ଆମକୁ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ ଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଯେଠି ଲେଖାଗଲା, ଏହି ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଥିଳ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା। ଏହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଯୋଗ କରିବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତେବେ ହିଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଫଳ ଫଳି ପାରିବା। ନଚେତ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ପଢିଗଲୁ ଯେ ଫଳ ଯଦି ଆମେ ଫଳିବା ନାହିଁ ତ ମୋର ପ୍ରେମ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ କାଟି କରି ନିଆଁରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ କାଟି କରି ନିଆଁରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖି ପାରିଲୁ ଯେ ଫଳ ବିଷୟରେ। ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଫଳିବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତାହା ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିବା, ତାହା ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବାକ୍ୟରୁ ପଢି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମକୁ ଫଳ କଣ ପାଇଁ ଫଳିବାର ଅଛି। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 15 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋହର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ। କେଉଁମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ। ଏଠି ଆମେ ଫଳ ଫଳିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପିତା କଣ ହେବେ, ସେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ଫଳ ଯଦି ଆମେ ଫଳିବା ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ କଣ ହେବା, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅର୍ଥାତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ କଣ ହେବା, ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆମେ ଯଦି ଫଳ ଫଳିଲେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ, ମହିମାନ୍ୱିତ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଫଳ ଫଳିବା ଉଚିତ। ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଫଳ ଫଳିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାହା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 25 ପର୍ବ ତାର 41 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 25 ତାର 41। ତତ୍ପରେ ସେ 34 ପର୍ବ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ, ଆସ ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପତନାବଧି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ସେଥିରୁ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଯଦି ଆମକୁ ଫଳ ଆମେ ଫଳିଲୁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପତନାବଧି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ସେଥିରେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କହିବେ, ସେ ପୁରସ୍କାର ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ବା ସେଥିରେ ଅଧିକାର ହୁଅ ବୋଲି ଆମକୁ କହିବେ। ଯଦି ଆମେ ଫଳ ଯଦି ନ ଫଳିବା ତାହେଲେ କଣ କରିବେ, ତାର 41 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ତତ୍ପରେ ସେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୋଇ ଶୈତାନ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ଯେଉଁମାନେ ଫଳ ନ ଫଳିବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଫଳ ଯଦି ଫଳି ନ ପାରିବେ ତାହା କଣ କରିବେ, ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି, ଏଟା କାହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି, ତାଙ୍କର ଦୂତମାନେ, ଶୈତାନର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ସେଇଠାରେ କଣ କରିବେ, ଯିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର ବୋଲି ସେ କହିବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ। ତ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଆମକୁ ଫଳ ଫଳିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆମଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଣ ହେବେ, ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ এই ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଦିବସକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା परमेश्वर प्रभु, तुमरी नाम प्रशंसा हो, तुमरी नाम गौरव हो परमेश्वर प्रभु। ए दिवसको हाँ प्रभु समस्त लोक शुणा निमंते बा बुझा निमंते प्रभु तुम साहाय्य कर। हाँ प्रभु जेते लोक प्रभु ए दिवस प्रभु शुणु से प्रभु तुम पवित्र आत्मा दे तुम कथा को राजा प्रभु जे प्रकार ये वाक्य को बुझी पारिबे। हाँ परमेश्वर प्रभु निज निज जीवन रे प्रभु फल जे प्रकार फली फालिब राजा एथि तुम साहाय्य कर। जे प्रकार प्रचुर भाव रे फल फली पारिबे एथि तुम साहाय्य कर प्रभु। आम्हे माने प्रभु फल फलिबार एक वृक्ष हेबु राजा एथि तुम साहाय्य कर। हाँ प्रभु एथि तुम साहाय्य कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु तुम कथा हेतिबार। हाँ प्रभु वाक्य जरिया प्रभु तुम कथा हेतिबार धन्यवाद पिता। हाँ परमेश्वर प्रभु ये सकल विषय प्रभु तुम हस्त समर्पण करी यीशु ख्रीष्ट नाम प्रभु प्रार्थना मांगी परमेश्वर आमेन। पुणी थर समस्त प्रेज